अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासती वजीर सीतक्का ने ज़िले आदिलाबाद में 17 करोड़ 11 लाख रुपयों की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कई कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी में सख्त मेहनत करने वालों को ज़रूर पहचान और इज्जत मिलेगी। इदारा जाती इंतखाबात में पार्टी को जीत दिलवाना पार्टी कायदीन और कारकुनों की जिम्मेदारी। पार्लिमानी इजलास से मेहमानों का खिताब। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। इंचार्ज वजीर सीतक्का ने कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया और नेशनल रोड सेफ्टी माह के ज़िमन में झंडी दिखाकर शौर बेदारी रैली का आगाज़ किया। और अब खबरें तफसील से। रियासती वजीर सीतक्का ने अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हमरा आदिलाबाद ज़िले में 17 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, जिसके तहत 14 करोड़ 36 लाख रुपये के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा गया और 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कायम महिला शक्ति कैंटीन का इफ्तिताह किया और वहां नाश्ता किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को माशी तौर पर बेहतर बनाने के इरादे से हौसला अफजाई कर रही है। फिर ज़िले में 20 देही मंडलों में MPTO ऑफिस के अहाते में करोड़ों की लागत से इंदिरामा मॉडल के तामीर का संग बुनियाद रखा। वहां से रिम्स हॉस्पिटल पहुंचे और ट्रांसजेंडर क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया। सायने नमो वजं वै श्रवणाय विष्णु वै श्रवणोदरः तो कुबेराय वै అందరం కలిసి మీ అందరి సమక్షంలో మరి పబ్లిక్ కావాల్సినటువంటి వివిధ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ను కార్యక్రమాలను కూడా ఈరోజు శంకుస్థాపనలు కానీ ప్రారంభోత్సవాలు కానీ చేయడం జరిగింది. ప్రప్రథమంగా రిమ్స్ హాస్పిటల్లో మరి మా మహిళా శక్తి ద్వారా మహిళా క్యాంటీన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ పట్టణంలో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం కేటాయించబడ్డటువంటి 10 కోట్ల నిధులతోటి మరి ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో ఆ యొక్క శంకుస్థాపనలు కూడా మనం చేసుకొని రాబోయే అనతి కాలంలోనే తొందరగా డెవలప్ చేసి ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మోడల్ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల శంకుస్థాపన కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ కూడా ఒకే మోడల్లో ఇల్లులు కట్టుకుంటే ఖర్చు కానీ ఇతరత్ర ఇబ్బందులు కానీ ఉండవనే ఉద్దేశంతో ప్రతి జిల్లాకు ఒక మోడల్ ఇండ్లను కూడా మనం నిర్మించుకుంటా ఉన్నాం. కాబట్టి ఇంకా ఏవేవైతే పెండింగ్లో ఉన్నాయో అవన్నింటిని కూడా స్థానికంగా ఉండేటువంటి మా ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క సహాయ సహకారాలు సూచనలతోటి అవన్నీ కూడా మరి సంబంధిత అధికారుల దగ్గర మంత్రుల దగ్గర కానీ అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారితో సాధించాల్సినవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చుకొని రాబోయే కాలంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాను మరి అభివృద్ధి పదంలో మరింత ముందుకెళ్లే విధంగా కృషి చేస్తామని తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ కూడా అడ్వాన్స్ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. బిలేటెడ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों ने सख्त मेहनत की है इन्हें ज़रूर पहचान और इज़्ज़त मिलेगी। किसी को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और पार्टी के उम्मीदवारों को इदारा जाती इंतखाबात में जीत दिलवाने की ज़िम्मेदारी कारकुनों की है। पीर के रोज़ कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मवाला मंडल के पद्मा नायक गार्डन में पार्लियामेंट का एक बड़े पैमाने पर इजलास मुनक़िद हुआ। AICC के कौमी जनरल सेक्रेटरी व तेलंगाना रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी,
AICC सेक्रेटरी विश्वनाथ और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़, ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीतक्का ने बतौर मेहमान खुसूसी के इस इजलास में शिरकत की और पार्टी कायदीन और कारकुनों को कई हिदायत दी। आइंदा इंतखाबात में अपनाने की हिकमत अमली तजवीज़ की। పార్టీ ముద్దు బిడ్డ మనిషి అనిపించుకున్నటువంటి మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అదేవిధంగా సీతక్క గారికి ముఖ్య విధంగా వేదికపై ఉన్న గౌరవనీయులు పెద్దలు స్వయం బాబురావు గారికి మన 4 జిల్లాల DCC అధ్యక్షులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చి 1 ఇయర్లో 1 సంవత్సరంలో ఏదైతే ఆ రోజు 200 యూనిట్లు కరెంటు కానీ 10 లక్షల లోపు ఉన్న వారికి అందరికి ఇచ్చిన గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఆ రోజు ఏదైంది దయచేసి మీరు అందరూ ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉంది. వేదికపై మన మిగులున్న భూములకు అందరికీ 8 విడతలు లావునిస్తున్నారు. దయచేసి మీరు ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకుపోయి ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా రైతుల పక్షాన్ని కార్యకర్తలు సముదాయించి ఆదిలాబాద్కి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చేసింది వారు గట్టిగా చెప్పడంతో స్వాగతం పలికాలి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారికి. ప్రజల మనిషి అనిపించుకున్నటువంటి జై కాంగ్రెస్. మరి మీటింగ్లు పెట్టలేకపోయినా కానీ మొన్నటి నుంచి మళ్ళీ క్యాడర్ను సమాయత్తం చేసుకోవాలి. మనుషులు ఉంటారు కాబట్టి అందరూ మనలాగానే సేమ్ ఒపీనియన్తో ఉండాలని ఏమి లేదు. కానీ మనమందరం ఒక జెండా కింద, ఒక గొడుగు కింద, ఒక పార్టీ కింద పని చేస్తూ చాలా రోజుల తర్వాత మరి మనం పార్లమెంటు పరిధిలో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. చెప్పగానే అన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి సోదరుడు సభాధ్యక్షుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా పేరు పేరున మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు, పేరు పేరున మాజీ ఎంపీ గారికి, పేరు పేరున పత్రికా మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాస్తవానికి పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందు కూడా ఈ జిల్లాలో పార్టీ కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండే. తర్వాత మనం వచ్చిన తర్వాత కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంపీ ఎలక్షన్లో చాలా కష్టపడ్డారు. కొంతమంది కష్టపడలేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ కష్టపడ్డోళ్ళ కష్టం ఫలించకపోవడం మూలంగా మేము కూడా కొద్దిగా నిరుత్సాహానికి గురైనా. ఎందుకంటే కాలికి బల్బం కట్టుకొని తిరిగినట్టుగా డే బై డే ఇక్కడే ప్రచారం చేసి తిరిగినప్పటికీ మరి ఇంటర్నల్గా కూడా కొంతమంది సహకరించకపోవడం, తర్వాత అక్షింతలు ఇస్తే చాలు అభివృద్ధి అవసరం లేదన్నటువంటి నమ్మకంతో కూడా మరి కొంతమంది ఓట్లు అటేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈరోజు మరి అభివృద్ధి కాడికి వచ్చినప్పుడు కాంగ్రెస్ తోటే సాధ్యమవుతుంది అనేది వాస్తవం. కష్టపడ్డటువంటి వాళ్ళని వద్దని కొన్ని నామినేటెడ్ పోస్టుల కాడ అబ్జెక్షన్స్ రావడం అనేది కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి నేను కూడా ఒక దశలో కొత్తదాన్ని, ఇంకో దశలో న్యూ పర్సన్సే. సీఎం గారు కానీ మేము కానీ అందరం ఇక్కడ చాలా మంది కొత్త వాళ్ళమే. కానీ మరి గతం నుంచి అటువంటి పనిచేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క పనితనాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా హార్డ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మనం మాదంతా మా తాత వెనకట ఇది కాదు. అప్పటి నుంచి కూడా యాక్టివ్ ఉన్న వాళ్ళని ఖచ్చితంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు యాక్టివ్ ఉండేటోళ్ళని మనం పరిగణలో తీసుకొని పదవులు ఇవ్వాలి. మరి పబ్లిక్లోకి రారు, ప్రజల దగ్గర తిరగరు, ఎన్నికలప్పుడు కష్టపడరు. మరి మనం ఏం చేయం కానీ మనకు పదవి రావాలంటే ఎట్లా, అది కూడా ఆలోచించాలి. కాబట్టి జెన్యూన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే మనం ఇండ సెలక్షన్ చేయాలి. కాబట్టి మనం రాబోయే కాలంలో
నియోజకవర్గంలో సమన్వయం చేయని కాడ 5గురితో కానీ 3గురితో కానీ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ వేసి ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కరించడం జరుగుతుంది. My dear, 1991, who is made a finance minister? Dr. Manmohan Singh, you know, our beloved leader Narasimha Rao. Hello. Our beloved leader, the state of United Andhra Pradesh. Hello. The previous Prime Minister Narasimha Rao made a finance minister, Dr. Manmohan Singh. Finance Minister, Planning Commission Vice Chairman, finally, Hello. my dear friends and sisters, our beloved Madam Sonia Gandhi made us a Prime Minister in the country. 200. Today, we are all assembled to flower distributed honorable respected Dr. Manmohan Singh. జీవోది మన Our beloved senior minister Sitaka, మొత్తం she told that the loyalty of the every Indian National Congress members and followers. You rightly said today, Madam, the only man till end his life, the loyalist of the Gandhi family and Indian National Congress, only one man of the Dr. Manmohan Singh in the country. ఒక్కొక్కసారి 10,000 పోయిందంటే మళ్ళీ Never been anybody. Our Prime Minister Dr. Manmohan Singh, till his death, till his end, he is alive to the Indian National Congress. So today in the Adilabad districts, all the senior leaders చేస్తున్నా to remember, to recall Honorable our Prime Minister today. Dear friends, today NDA Sarkar completely tarnished his image. Senior leaders, block presidents, मंडल प्रेसिडेंट्स, कांग्रेस कार्यकर्ता, सभा को अंदर की नमस्कार। हमारे रेवंत रेड्डी जी का जो सरकार, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में शुरुआत किए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं पिछले सालों में, आदिलाबाद में भी लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इसलिए राहुल जी का बातों से मैं बात शुरू करना चाहती हूँ। राहुल जी ने कहा था भारत जोड़ो के समय, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और मैं इस मंच पे कहना चाहती हूँ, नफरत छोड़ो आदिलाबाद जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करो। और वो कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे मुझे पता है। यहाँ पे मंडल को मजबूत करना है, हमारे जिला पार्टी को मजबूत करना है, कमेटी को मजबूत करना है। जो लोग जैसे काम कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है, कोई लोगों के साथ बात करने में अच्छा है, कोई लोगों को जोड़ने के लिए अच्छा है, कोई कम्युनिटी लीडर है, लेकिन पार्टी को साथ देना चाहते हैं। संविधान पे हमारे साथ बहुत लोग ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हैं जो संविधान के नाम पर कांग्रेस को साथ दे रहे हैं। सबको हमें जोड़ना है, इसलिए मैंने कहा कि आदिलाबाद जोड़ो, कांग्रेस को मजबूत करो। वो पुराना है, मैं नया हूँ, या मैं पुराना हूँ वो नया है, ये नया पुराना बात छोड़िए। कांग्रेस में जो आते हैं, कांग्रेस उनको स्वागत करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलके चलते हैं, कंधे में कंधे मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, क्योंकि ये हाथ हमारे निशान है, हाथ से हाथ जोड़कर ही हम चलते हैं। इसलिए लोकल बॉडी इम्पोर्टेंट है, और लोकल बॉडी को फोकस कीजिए कि लोकल बॉडी इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। पार्टी को मजबूत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लोकल बॉडी जितना है। బుజ్జగించే బాధ్యత కూడా మాదే, అది మా భుజాలపైన వేసుకొని మీ అలుగుబాటును తీర్చే పనిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ ఆదిలాబాద్కి మీ అందరినీ కలుసుకోవడానికి వచ్చామనే మాట కూడా చెప్తా ఉన్నా। మిత్రులు ఇందాక అడుగుతా ఉన్నారు, బోర్డు ఏంటి, డైరెక్టర్లు ఏంటి? తప్పకుండా వేస్తాం। సంక్రాంతి అవ్వగానే
బోర్డులు పడతాయి, మిగతా చైర్మన్లు పడతాయి. ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2-3 రాష్ట్ర కమిటీ డైరెక్టర్ పోస్టులు ఇస్తామన్నమాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. మనం సైరన్లు వేసుకొని రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉన్నాం, కానీ బజార్లో ఉండి మనం చూస్తూ చప్పట్లు కొడుతున్న వారి వల్ల కదా మనం అధికారంలోకి వచ్చాం. వారికి కూడా పదవులు రావాలని అనుకున్నప్పుడే 3 రోజుల లోపల 37 మంది కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఇచ్చాం. చాలామంది జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు చైర్మన్ పదవులు ఇచ్చాం. ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చాం. యువజన కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్ఏ, సేవాదళ్, మహిళా కాంగ్రెస్ ఇలా చెప్తా పోతే అందరికీ అవకాశం ఇచ్చాం. ఇంకా చాలా మందికి అవకాశం రావాలి. మీలాగా చాలా మందికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఎదురు చూపులకి సంక్రాంతి తర్వాత తెర దించుతామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మీ ఎన్నికలు నేను చాలా సందర్భం మా ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు చెప్తాను. వారి వల్ల మీ కళ్యాణమైంది, వారి వల్ల మీరు పదవులు ఎక్కారు. ఇప్పుడు మీ బాధ్యత వారి కళ్యాణం చేయాల్సి. AICC कौमी जनरल सेक्रेटरी व रियासत तेलंगाना के इंचार्ज दीपा दास मुंशी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ ने आदिलाबाद ज़िले के दौरे के मौके पर आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन का दौरा किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी जोड़े ने पार्टी कायदीन के साथ इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया, फूलों के गुलदस्ते पेश किए और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। पद्मा नायक फंक्शन हॉल में मीटिंग में जाने से कबल इन्होंने लंच किया। इंचार्ज वजीर सीतक्का ने ज़िले का वसी पैमाने पर दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और संग बुनियाद रखा। मावाला मंडल के दुब्बागुड़ा में 1,43,00,000 रुपये की लागत से तामीर होने वाले प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत की तामीर का काम मुकम्मल किया गया और काम का आगाज़ कर दिया गया। फिर बाबू जगजीवन राम चौक पर नेशनल रोड सेफ्टी माह के मनाने के लिए मुनक्किद की गई बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा MLA कैंप ऑफिस के करीब 2 करोड़ की लागत से कायम कमांड कंट्रोल रूम का अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा वो TTDC पहुँचे और 75 लाख रुपये की लागत से तामीर होने वाली डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहाँ से दोपहर के खाने के बाद इन्होंने मवाला के पद्मा नायक गार्डन में मुनक्किद पार्लियामेंट सतह की वसी मीटिंग में शिरकत की। మేడం బ్యాక్
అది వేకెన్సీ తొందరగా అరే మంది సభ్యులు కలిగినటువంటి గ్రూపులకు సంఘాలకు 102 కోట్ల రూపాయలను బ్యాంకింగ్ అందజేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా మా మహిళా మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మహిళలు అందరూ ఒక దగ్గర ఒక పండుగ వాతావరణంలో కలవడము, మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసుకోవడము, బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది మీరు చూస్తా ఉన్నారు. ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఈ యొక్క పథకాలను తీసుకొచ్చి మరి రకరకాలుగా 10 రూపాయలతో మనము పద్ద చాటున ఉన్నటువంటి వాళ్ళం, డోర్ దాటి బయటకు రానటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజు బయటకు వచ్చి బ్యాంకులలో డబ్బులు జమ చేసుకొని మరి లక్షాధికారులు కావాలి, కోటీశ్వరులు కావాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఆనాడు వైఎస్ఆర్ గారు కానీ ఈ రోజు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ మరి పదే పిలుపునివ్వడంలో దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో అవకాశాలు ఉంటే రాణించగలుగుతారు. ఇవాళ మరి 40-50 ఏళ్ల క్రితమే ఇందిరాగాంధీ గారు ఒక భర్త లేకున్నా అంటే విడోగా ఒక వితంతు అంటారు కదా, అయినా దేశాన్ని ఏలగలిగింది. అవునా కాదా? అంటే అవకాశాలు ఉంటే ఆకాశమే అడ్డుగా మరి ఆకాశాన్ని కూడా చీల్చుకొని అంతరిక్షంలో పోయే దాంట్లో కూడా మహిళలు ఉన్నారు. కాబట్టి అవకాశాలు సునీతా విలియమ్స్ కూడా మరి అంతరిక్షంలోకి పోయి వచ్చింది. ఈ దేశ ప్రధానిగా మహిళ ఇందిరాగాంధీ గారు, రాష్ట్రపతులు ఇప్పటికీ 2 మహిళలు, గతంలో ఒక మహిళ, మరి ఇప్పుడైతే మనలాంటి వెనుకబడ్డ ఆదివాసీ గూడాల నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళ రాష్ట్రపతిగా ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నింటిని ఉద్దేశం దృష్టిలో పెట్టుకొని సీఎం గారు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన కాడ నుంచి మహిళల్ని బలోపేతం చేయాలి. ఒక ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కరెక్ట్ గా ఇంట్లో నడిపించగలుగుతారు. ఇంట్లో ఆడ మనిషి ఆర్థికంగా ఎదిగి ఉంటే ఆ కుటుంబం కూడా ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి పదంలోకి వస్తుంది. పిల్లల కోసం చదువు చెప్పిస్తుంది. అదే విధంగా వాళ్ళ విద్యా బుద్ధులతో పాటు వాళ్ళ ఆరోగ్యం, వాళ్ళ అన్ని రకాల భరోసా, కుటుంబాన్ని మనం 10 రూపాయలతో కుటుంబాన్ని నడిపేటువంటి ఆర్థిక పెద్దలు ఎవరైనా ఉంది అంటే మహిళలే. కష్టం ఉన్నా కూడా కడుపు మార్చుకొని పిల్లలను ఇంటికి పాదికి అన్నం పెడతా ఉంటారు. మరి అంత గొప్ప త్యాగము, అంత యొక్క సమన్వయం, కుటుంబ సమన్వయం కూడా మహిళలు చేయగలుగుతారు. అలాంటప్పుడు ఈ మహిళలు ఎందుకు కోటీశ్వరులు కాకూడదు అనే లక్ష్యంతో సీఎం గారు పదే మరి ఇందిరా మహిళా శక్తి ద్వారా మహిళా క్యాంటీన్లు కానీ, అదే విధంగా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, తర్వాత బట్టలు కుట్టడం కానీ, మరి ఇప్పుడు సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ కానీ, బస్సులు కూడా 150 బస్సులు మహిళా సంఘాలకి ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లా మీకు కోళ్ళ షాప్స్ కానీ, పౌల్ట్రీ కానీ, ఇట్లాంటి అన్ని కూడా 18 రకాల వ్యాపారాలను మనం గుర్తించి వడ్డీ లేకుండా మరి మీరు వెసులుబాటు చూసుకొని వాటిని కట్టే విధంగా కూడా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సంవత్సరం మనం 20,000 కోట్లు టార్గెట్ గా పెట్టుకున్నాం. 5 ఏళ్లలో 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మహిళలకు ఇవ్వాలి. ఆ వడ్డీ అంతా ప్రభుత్వం భరించాలి అనే విధంగా మరి చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి మీకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, మీకు కూడా పట్టుదల ఉండాలి. आदिलाबाद ज़िले के दौरे के एक हिस्से के तौर पर ज़िला इंचार्ज वजीर सीतक्का ने कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस प्रजा जीवन भवन का दौरा किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी और निर्मल डीसीसी के सदर श्री हरि राव ने गुलदस्ता पेश करते हुए इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। बाद जैसा कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने तमाम मेहमानों की मेज़बानी की और इनके लिए अशाइया का अहतमाम किया।
AICC के कौमी जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ जो आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के पार्लियामेंट के सतह की मीटिंग में शिरकत के लिए आदिलाबाद आए थे। कानेरेडीगोंडा टोल प्लाजा पर बोथ हल्के के कायदीन ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में असम्बली इंचार्ज अड़े गजेंदर और दीगर ने शिरकत की। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్ళు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ము కన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
చురుకుదనముంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు మాటల్లో మమకారం ఉంటది। बेला मंडल साइदपुर गांव में अखिल भारतीय बंजारा सेवा संगम के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी इजलास का इनेकाद किया गया। बंजारा ज़िले के सदर जादव रेड्डी नायक के साथ रियासती जनरल सेक्रेटरी राठौड़ भीमराव नायक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हर महीने की 6 तारीख को रियासत के तमाम अजला में मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है। इन्होंने कहा कि इसका क़याम साइदपुर गाँव में किया गया। सभी को सेवालाल महाराज के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय लंबाड़ा सेवा संगम बंजारा दौड़ में किसी भी मसले को हल करने में हमेशा पेश रहेगा। इसी तरह कई इलाक़ों में बंजारा कबाइली आज भी तालीम, सेहत और माशियत के हवाले से बहुत पीछे हैं। अखिल भारतीय लंबाड़ा सेवा संगम ने इन सबको तमाम शोबों में आगे लाने की जिम्मेदारी लेगा। हम भी तो से अच्छे आए अच्छे किदे कबड्डी बस दोस्त देर काम मत करो कोई संकट वो तो ऑटोमेटिक कळत આપણે એકા સિસ્ટમ આપણને કહે તો આપણ બાજુમાં કોઈ બાધા પડ રહ્યો છે તો થોડા बहुत વાતરા આપણી વાતરા આવનો લકડો લખે સો કાઈ છે ની અવાલ છોરા సంవిధానీర్ బారింబికో మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల్లా మండలంలో ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మండల్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మేము మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు రెడ్డి నాయక్ గారు నేను రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ ఈ ముఖ్య అతిథిగా రావడం జరిగింది। ఈ యొక్క మీటింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మా ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా అధ్యక్షులు కమిటీ ఉంది కాబట్టి కమిటీ మధ్యలో కొంత గ్యాప్ రావడం వల్ల మన ఆదిలాబాద్ మన బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీ మన అనిల్ జాదవ్ గారి ఆదేశం ప్రకారము ప్రతి 6 తారీఖు మొదటి నెల 6 తారీఖు ప్రతి నెల 6 తారీఖు రోజున ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది। అదే సందర్భంగా ఈ రోజు ఇక్కడ బేలా మండల్లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో जो ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो हमारा जो अनिल एमएलए बहुत एमएलए हैं उसके आदेश से हम जो आज बेला मंडल में जो मीटिंग रखे गए हमारा जो रोहिदास सरपंच हमारे ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का यहाँ का अध्यक्ष है मंडल का तो उसके वजह से क्या है बोले तो हमारा उद्देश्य क्या है बोले तो हमारा जो समाज के ऊपर जो डेवलपमेंट है जो पढ़ाई है जो कोई गलत व्यसन से मुक्त होना और सब पूरे लोगों को गौर गरीब को साथ में मिला के सामने लेके जाना बोल के हमारा जो आदेश है हमारा जो मंडल अध्यक्ष है उनको भी दिया गया। हल्का असम्बली जनगांव में शामिल ज़िला सिद्दीपेट के चरियाल टाउन के करीबी मंडल्स मुदूर, कमरावेली, धोलमाटा और चरियाल के तहत आने वाले मवाजियात के ज़रिए रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का मुतालबा करते हुए पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी चरियाल की जानिब से दफ्तर कलेक्ट्रेट सिद्दीपेट के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहम्मद शकील अहमद मदनी सदर मस्जिद कमेटी मुदूर ने मुखातिब करते हुए कहा कि चरियाल को रेवेन्यू डिवीज़न बनाने का दीराना मुतालबा हक़ बाजानिब है। गुज़िश्ता 10 सालों से इस ज़िमन में जद्दोजहद की जा रही है। जोग्राफियाई एतबार से बैन ज़िले सरहदात से मरबूत रहने के नतीजे में ख़दीम तालुक़ा चरियाल के अवाम को मुख्तलिफ़ सरकारी उमूर की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ मकामात का रुख करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में अवाम बिलखुसूस तलबा को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके ख़ात्मे के लिए फिलफूर चरियाल को रेवेन्यू डिवीज़न बनाना नागुज़ेर है। बाद अज़ा एहतजाजी क़ायदीन के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाक़ात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और इस ज़िमन में मुमकिना इक़दामात करने की पुरज़ोर मांग की। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर सीतक्का ने ज़िले आदिलाबाद में 17 करोड़ 11 लाख रुपयों की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कई कामों का इब्तिदा अंजाम दिया। कांग्रेस पार्टी में सख्त मेहनत करने वालों को ज़रूर पहचान और इज़्ज़त मिलेगी। इदारा जाती इंतखाबात में
पार्टी को जीत दिलवाना पार्टी कायदीन और कारकुनों की जिम्मेदारी। पार्लिमानी इजलास से मेहमानों का खिताब। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज किंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। जरूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। इंचार्ज वजीर सीतक्का ने कमांड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया और नेशनल रोड सेफ्टी माह के ज़िमन में झंडी दिखाकर शौर बेदारी रैली का आगाज़ किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।